السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، وضو کے سنتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور کل کے درس میں یہ بات آئی تھی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی سنت کا جو ذکر کیا وہ استقبال قبلہ، لیکن ہم آپ کو بتا چکے کہ استقبال قبلہ وضو کے لیے یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی تو شرط ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے کل کے درس میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کہا مسواک کرنا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وضو میں سنت مؤکدہ ہے مسواک کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی کہ اگر میری امت کے اوپر مشقت نہ ہوتی تو میں وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، واجبی طور پر، یعنی استحبابی حکم موجود ہے ابھی بھی۔ اس کے بعد تیسری چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی وضو کی ابتدا میں جب انسان وضو کی شروعات کرے گا تو اس وقت ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہاتھوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پہلی مرتبہ اس کا دھونا سنت ہے، لیکن دوسری مرتبہ اس کا دھونا واجب ہے، یعنی جب شروع میں دھوئیں گے تو 3 مرتبہ سنت ہے، اور پھر جب ہاتھ دھوئیں گے تو یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا یہ فرض ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی یہاں سے دھو لے اور اس حصے کو چھوڑ دے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، مکمل دھونا پڑے گا، جیسے اس سے پہلے گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن یہ کس شخص کے لیے سنت ہے؟ تو کہتے ہیں اس شخص کے لیے جو نیند سے بیدار نہ ہوا ہو، وہ آدمی جو نیند سے اٹھا ہو اور وہ اگر وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کے حق میں واجب ہے کہ پہلے ان 2 ہتھیلیوں کو وہ دھو لے، خوب اچھی طرح سے دھو لے اور اس کے بعد وضو کی ابتدا کرے۔ لیکن اگر نیند سے بیدار نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آدمی وضو کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے وہ سویا نہیں ہے، تو جا کر کے سنت ہے کہ وضو کی جو ابتدا کرے گا وہ پہلے ان ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے اوپر مواظبت برتی ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے وضو کرنے سے پہلے، تو تم اس کو واجب کیوں نہیں کہتے؟ کیوں اس کو کہتے ہو کہ یہ سنت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ فعل مجرد یہ واجب کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ واجب کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے، اور آیت میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے وضو کا تذکرہ کیا وہاں پہ ہتھیلیوں کو دھونے کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ سنت ہے ہم نہیں دھوئیں گے تو وہ گنہگار ہوگا، آدمی وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن کبھی ایسی سچویشن آ جائے، اس کی وضاحت ہم ابھی آپ کے سامنے کریں گے، تو اس کے لیے ذرا ذہن تیار رکھیے۔ تو اگر وہ آدمی ابتدا میں شروع میں ان 2 ہاتھوں کو اگر دھونا چھوڑ دے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، کب وہ ہم بتائیں گے آپ کو آگے چل کر کے انشاءاللہ۔
اب وہ آدمی جو نیند سے بیدار ہوا ہے تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وضو سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو خوب اچھی طرح سے دھوئے، خوب اچھی طرح سے ان کو دھوئے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في اناء حتى يغسلها یا یغسلہما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواہ مسلم۔ تم میں کا کوئی آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہتھیلیوں کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کس حالت میں رات گزاری ہے، اس حالت میں رات گزاری ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اذا استيقظ احدكم من نومه، نوم یہاں پہ مطلق ہے، چاہے دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو، اور علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ اسے پتہ نہیں ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، دونوں چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اب اس اذا سے اور اس تکلیف دہ چیز سے یا اس ناپاکی سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو دھو لے، 3 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں کو دھو لے۔ 3 مرتبہ کا لفظ ہے اور کہیں پر 3 مرتبہ کے بغیر بھی اس لفظ کا ذکر ہوا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم برتن میں ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو نل ہے، ہم نل کھولتے ہیں اور ہاتھ دھو لیتے ہیں نیچے، یا نل کھولتے ہیں اور وضو شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کو دھونے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمارے لیے کیوں واجب ہے؟ تو کہا کہ جب پانی کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے دھونے کا حکم دیا تو تمہارے جسم کو بچانا اس سے زیادہ اولا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ نجاست ہو، رات میں کہاں ہاتھ لگا ہو کہاں نہیں لگا ہو، ایسی صورت میں تمہارے اوپر واجب ہے کہ وضو کرنے سے پہلے تم ہاتھ دھو لو، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ نظافت کا دین ہے، صفائی اور ستھرائی کا دین ہے، یہ کبھی اس طرح سے اجازت نہیں دیتا کہ آدمی ان معاملات کے اندر لاپرواہی کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے جب وہ نیند سے بیدار ہو۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم میں کے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف رات کی نیند میں ایسا کرے گا، دن کی نیند میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محققین اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دن کے نیند کو بھی شامل ہے اور رات کی نیند کو بھی شامل ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا استيقظ احدكم من نومه، نوم نکرہ ذکر کیا، دونوں نیند کو شامل ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں ہے تمہارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، تو یہ خرج مخرج الغالب ہے۔ خرج مخرج الغالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عام طور پر رات ہی کو سوتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دن کو سوئے تو اس علت سے محفوظ وہ نہیں رہ سکتا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کس حال میں رات گزارا ہے۔ اب اہل علم کے صحیح قول کے مطابق یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے والا چاہے رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو، وضو کرنے کے لیے اگر جا رہا ہے تو واجبی طور پر اس سے پہلے وہ اپنے ہتھیلیوں کو دھو لے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے اور وضو کرنا چاہتا ہے تو ہتھیلیوں کو دھونا اس کے حق میں سنت ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی انسان ہتھیلی کو دھونے سے پہلے اگر مزمزہ کرے یا کلی کرے، استنشاق کرے اور اپنے چہرے کو دھوئے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ خاص طور پر اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس پانی بہت کم ہے، اتنا ہی پانی ہے کہ ہم جو فرائض ہیں
जिनका जिक्र हुआ है का उसी को हम धो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम धोए तो फिर पानी हमारे पास खत्म हो जाएगा। यानी अगर शुरू में हम हथेलियों को धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत में पांव धोने के लिए पानी नहीं बचेगा। तब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि हथेली न धो, कुल्ली से शुरू करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, हाथों को धो। जब हाथ धोगे तो हथेली खुद ब खुद धुल जाएगा, हथेलियां धुल जाएंगी खुद ब खुद, और उसके बाद फिर पांव धो लो, उसके बाद फिर पांव धो लो। लेकिन ये कब है? बहालत मजबूरी। आम हालतों में आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी छोटी सुन्नत क्यों न हो, उससे मोहब्बत करनी चाहिए और उसको हिर्ज़े जां बनाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ दिक्कत है तो ये सुन्नत है तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ दिक्कत है इसको सुन्नत है तो इसको छोड़ दीजिए। आजकल के जमाने में लोग सुन्नतों को सुन्नत समझ के तर्क करते हैं, छोड़ते हैं, जबकि सहाबा किराम सुन्नत के ऊपर अमल करने का हरीस हुआ करते थे। उनको वो तलाशते थे कि कौन सी चीज सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना, आपका बैठना, आपके हालात के ऊपर जिंदगी के वो गौर करते थे। और हमारा मामला यह है कि फर्ज नहीं ना है, सुन्नत है ना, चलो छोड़ दो, तर्क कर दो। ये कभी ऐसी सिचुएशन किसी के पास आ जाए कि पानी का एक ही बोतल है उसके पास छोटा, और वुजू बनाने के लिए वही बाकी बचा है, और उसके अलावा अगर वो बनाए, हाथ धो ले पहले, तो पांव धोने के लिए पानी नहीं बचेगा। तो ऐसी सूरत में कहते हैं कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, और जो आधा है उसको धोए उस तरह से, क्योंकि बाद में यह हथेली खुद ब खुद धुल जाएगी जब वो हाथ को धोएगा। तो कहते हैं उस वक्त वहां पे उसका वुजू सही हो जाएगा। उम्मीद की इस मसले को आप समझेंगे। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं वल बदाअतु क़ब्ल ग़स्लिल वजहि बिल मदमदति वल इस्तिंशाक। चेहरे को धोने से पहले आदमी को चाहिए कि वो कुल्ली करे और नाक में पानी डाले। यानी पहले दोनों हथेलियों को धोने के बाद अब बारी है किसकी? कुल्ली करने की, और उसके बाद नाक में पानी डालने की, फिर उसके बाद चेहरे को धोने की। यही तरतीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब से वजू किया है। हदीस अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु इस सिलसिले में मौजूद है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फमदमदा, आपने कुल्ली की, वस्तनशका, नाक में पानी डाला या नाक में पानी चढ़ाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिन कफ्फिन वाहिदतिन फअल ज़ालिका सलासन, एक चुल्लू पानी में, एक चुल्लू पानी लिया, कफ्फिन वाहिदा, एक मरतबा, उसी को आधा कुल्ली के लिए लिया, आधा नाक में डाला है, एक, फिर दो, फिर पानी लिया, तीन, ये 3 मरतबा किया। समझ रहे हैं? एक ही चुल्लू से आधा कुल्ली के लिए और आधा नाक के लिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से वजू किया। साहबी कहते हैं ये मुत्तफक अलैह रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इससे ये पता चला कि सुन्नत ये है कि आदमी एक चुल्लू पानी में कुल्ली भी करे और नाक में पानी भी डाले, नाक में पानी भी डाले, ये कर ले, फिर दूसरी मरतबा ले, फिर तीसरी मरतबा ले, और ये एक सिफत है। लेकिन जो रिवायतें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन तमाम रिवायतों को जब आप इकट्ठा कीजिएगा तो उसकी कई सूरत बनती है। इन तमाम सूरतों को जरा गौर से देखिए। एक रिवायत में है फमदमदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, वस्तनशका, नाक में पानी ली, वस्तनसरा, नाक को साफ किया, सलासा गुरफातिन, 3 चुल्लू से, 3 चुल्लू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, कुल्ली किया, नाक में पानी भी लिया और नाक को साफ भी किया। मुत्तफक अलैह रिवायत है। इससे ये पता चला कि इससे पहले की जो रिवायत है वो उसकी तायीद हुई इससे। यानी एक चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह कुल्ली किया, आधा नाक में चढ़ाया, और उसके बाद नाक में जब पानी चढ़ा लिया तो उसके बाद नाक को साफ भी किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद कहते हैं एक दूसरी रिवायत है फमदमदा, गौर से देखिए, फमदमदा वस्तनसरा सलास मर्रातिन मिन गुरफतिन वाहिदतिन। अल्लाहु अकबर। इस रिवायत को देखिए, ये सही बुखारी की रिवायत है। फमदमदा वस्तनसरा सलास मर्रातिन मिन गुरफतिन वाहिदतिन। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ इस्तिंसार रावी ने जिक्र किया, लेकिन इस्तिंसार कब होगा? जब इस्तिंशाक होगा,
पहले नाक में पानी चढ़ाएंगे तब तो नाक से पानी निकालेंगे। तो यहाँ कहा इस्तिंसार है लेकिन मुराद इस्तिंशाक है। अब जब इन हदीसों को आप जमा करते हैं तो खास तौर पे ये जो आखिरी हदीस है ना, इसमें कई चीजों का एहतिमाल होता है। सबसे पहला एहतिमाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के लिए एक एक चुल्लू पानी लिया। एक मर्तबा लिया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, फिर लिया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला। ये पहली वजह है। दूसरा एहतिमाल ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा कुल्ली किया, 3 मर्तबा नाक में पानी डाला एक ही चुल्लू से, यानी एक चुल्लू पानी लिया, कुल्ली भी किया, नाक में डाला, फिर पानी बाकी जो बचा था उसी से कुल्ली किया दोबारा, फिर नाक में डाला, फिर जो पानी बचा था उससे कुल्ली किया, फिर नाक में डाला, है ना। ये भी एक सिफत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है। इस हदीस के जरिए से ये पता चलता है। इस तरह से शारहीन ने इस हदीस की शरह की है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चुल्लू पानी लिया, 3 मर्तबा उससे कुल्ली किया, फिर एक चुल्लू पानी लिया, उससे 3 मर्तबा इस्तिंशाक किया और इस्तिंसार किया, यानी 2 मर्तबा में दोनों को कंप्लीट कर दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली करने के लिए अलग से 3 मर्तबा पानी लिया, जैसे आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, एक मर्तबा लिया, कुल्ली किया, फिर लिया, कुल्ली किया, फिर लिया, कुल्ली किया, और फिर पानी लिया, नाक में लिया, फिर पानी लेकर के नाक में चढ़ाया, इस तरह से। लेकिन कहते हैं ये जो आखिरी जो बात जिक्र की गई है ना, ये सबसे कमजोर एहतिमाल है, ये सबसे कमजोर एहतिमाल है। तो इन तमाम रिवायतों को जमा करने के बाद जो बात दुरुस्त और सही साबित होती है, दुरुस्त और सही साबित होती है, वो ये है वल्लाहु आलम कि इंसान एक चुल्लू पानी ले और उसी से कुल्ली भी करे और उसी से इस्तिंशाक यानी नाक में पानी भी चढ़ाए। सलासा मरनातिन, 3 मर्तबा, एक चुल्लू पानी में 3 मर्तबा ये अमल करे। ये बात सबसे ज्यादा दुरुस्त है क्योंकि हदीस से ये बात ज्यादा समझ में आती है। उसके अलावा कहते हैं और अगर नहीं है तो दूसरे जो सिफात वारिद हुए हैं उससे भी कर सकता है, यानी एक मर्तबा पानी लिया ना, आधा कुल्ली के लिए आधा नाक में, आधा कुल्ली के लिए आधा नाक में। लेकिन हम लोग जो करते हैं आजकल के जमाने में, हम लोग से मुराद अक्सर लोग पानी लिया, पहले कुल्ली किया, फिर पानी लिया, कुल्ली किया, फिर पानी लिया, कुल्ली किया, फिर अलग से पानी लेकर के नाक में, फिर अलग से पानी लेकर के नाक, 6 मर्तबा 6 चुल्लू पानी लेते हैं। उसका सबूत नहीं है। अब सबसे कमजोर एहतिमाल है, जैसा कि हम आपके सामने बयान कर चुके। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आदमी एक चुल्लू पानी लेकर के ये करे, और अगर नहीं होता है तो एक ले और उसी से मुंह में ले, फिर नाक में ले, कुल्ली के लिए ले और नाक में ले। ये बात दुरुस्त और ज्यादा सही है। उसके बाद कहते हैं वल मुबालगतु फीहिमा लिगैरि साइमी। यहां देखिए वल मुबालगतु फीहिमा, उन दोनों में यानी कुल्ली करने में और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगे से काम ले, अगर वो रोजा से नहीं है तो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकीत इब्न सबरा की रिवायत है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन, नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगे से काम लो मगर ये कि तुम रोजे से हो। इस हदीस को इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमिजी ने और इमाम नसई ने रिवायत किया है, और रिवायत जो है वो सही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से इससे ये पता चला कि इस्तिंशाक कहते हैं पानी को नाक में हवा के जरिए से ऊपर ले जाना और इसमें मुबालगा करना, यानी नाक के ऊपरी हिस्से तक पानी लेकर के जाना और फिर उसको वहां से निकाल देना, लेकिन अगर आदमी जब रोजे से हो तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो मुबालगे से काम न ले, बहुत ऊपर तक पानी पहुंचाने की कोशिश न करे, बल्कि हल्का इस्तिंशाक करे और उसके बाद इस्तिंसार कर ले, नाक से पानी निकाल दे। उलमा ने नाक में पानी चढ़ाने को कुल्ली के ऊपर कयास किया है, कहा कि अगर रोजे से नहीं है आदमी तो कुल्ली भी खूब गहरी करे, कहा यह पानी लेकर के ऊपर तक हलक तक लेकर के जाए पानी और उसको घुमा करके बाहर निकाले। लेकिन
मुहक्किकीन उलमा जो हैं वो कहते हैं कि ना, नाक में पानी डालने को कुल्ली करने के ऊपर क़ियास नहीं कर सकते, उसका मसला दूसरा है और इसका मामला दूसरा है। लिहाजा कुल्ली के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई बात वारिद नहीं है, और नाक जो है वो मुंह की तरह से नहीं है, इसीलिए दोनों के ऊपर क़ियास नहीं किया जा सकता, दोनों के ऊपर क़ियास नहीं किया जा सकता। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं वल मुबालगतु फी साइरिल अअदाई मुतलकन, फी साइरिल अअदाई मुतलकन, इसको गौर से समझिए। फिर बाकी तमाम हिस्सों को धोने में आदमी को चाहिए कि मुबालगा करे। मुबालगा करने का क्या मतलब कि खूब नल खोल करके और उसके नीचे बैठ जाए और खूब छट 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 पानी गिराए, ये माना है मुबालगा करने का? या मुबालगा करने का ये माना है कि खूब ज्यादा से ज्यादा पानी बहाए, 10 लीटर 20 लीटर पानी बहा दे एक मरतबा वुजू करने में, बल्कि उससे ज्यादा हम लोग बहाते हैं। अभी बात आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी में वुजू किया करते थे। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि आप वुजू कर रहे हैं, तो आपने कहा, उन लोगों में से चंद लोग ऐसे थे जिनकी एड़ियां चमक रही थी, यानी वहां तक पानी नहीं पहुंचा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वैलुल लिल अअक़ाब मिनन नार अस्बिगुल वुदू, इन खुश्क एड़ियों के लिए आग है, वुजू को मुकम्मल किया करो, पूरा वुजू किया करो। इस्बाग यानी मुकम्मल तौर पे, कामिल तौर पे वुजू किया करो। मुबालगा का मतलब यह है कि कामिल तौर पे वुजू करना। सही मुस्लिम की यह रिवायत है। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा कि वो वुजू कर रहे हैं, तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा अस्बिगिल वुदुआ, खूब खूब वुजू करो, अच्छी तरीके से वुजू करो। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है वैलुल लिल अराक़ीब मिनन नार, कि वो आदा जो खुश्क रहते हैं उनके लिए जहन्नम की वईद है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे ये पता चला कि तमाम आदा तक पानी को खूब अच्छी तरह से पहुंचाना ये जो है ना वाजिब है, वाजिब है, क्योंकि उसके जरिए से वाजिब मुकम्मल नहीं होता, और इकमाल वाजिब वाजिब है। जिस अमल से वाजिब मुकम्मल होता हो उस अमल का करना भी वाजिब है, लेकिन इसमें इंसान को चाहिए कि वो कमाल इअ्तिदाल को मलहूज रखे, ये शर्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वुजू हुआ करता था वो कमाल इअ्तिदाल को था। मुबालगा से ये मुराद नहीं है कि पानी बहाने के अंदर इसराफ करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर वुजू करने वाला दुनिया में कोई नहीं आया आज तक, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू कैसे होता था? एक मुद, कितना पानी रखता था? एक मुद पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। और आपको मालूम है एक मुद पानी कितना है? एक मुद पानी कहते हैं ये जो एक मुअतदिल आदमी की जो हथेली है, इतना हथेली भर के पानी, ये पानी, इसी को एक मुद कहते हैं। और सऊदी अरब की वहां की एक जमीयत है जो इन चीजों के ऊपर रिसर्च करती है, सा के ऊपर, मुद के ऊपर, तो वो उसका रिसर्च है, इंटरनेट में मौजूद है, उसको आप पढ़ सकते हैं। 40 लोगों को के ऊपर उन लोगों ने सर्वे किया, 40 मुअतदिल लोगों को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया मुख्तलिफ जगहों से, और उनको कहा गया कि इस तरह से पानी लेकर के आप नाप के दीजिए, तो उसको लीटर में नापेंगे। तो लीटर में जब नापा गया वो पानी, तो कहते हैं कि 0.65 मिलीलीटर, यही पानी, यानी आधा लीटर भी नहीं। सोचिए ये पानी, इससे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे। कोई कह सकता है कि आपका वुजू कामिल और मुकम्मल नहीं होता था? बिल्कुल कामिल और मुकम्मल होता है। आपसे बेहतर दुनिया में ना कोई वुजू करने वाला आया और ना कोई आ सकता है, लेकिन आप इस तरह से वुजू किया करते थे। और इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने सही करार दिया, सही करार दिया। और एक जगह पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہا اس سے وضو کیا ہے نا. ایک جگہ ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ بثلثی المد، ثلثی المد، ایک مد کا تیسرا حصہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اور مد کہتے ہیں ہم نے جیسے آپ کو بتلایا کہ ایک آدمی جو معتدل ہے، یعنی بہت بڑی ہتھیلی بھی اس کی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، معتدل آدمی، اس کا ہتھیلی بھر کر کے جو پانی ہوگا یہی مد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور آپ کا وضو دنیا میں جتنے وضو کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ مکمل ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ مکمل ہوا کرتا. لہذا ہمارے لیے یہ کبھی بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم پانی پہ پانی بہاتے چلے جائیں اور کہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں وضو کے لیے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی ہذہ الامہ، اس حدیث کو دیکھیے، عن قریب اس امت میں اقوام، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعتدون فی الطہور، جو پاکی حاصل کرنے میں اعتدا کریں گے، ظلم کریں گے، والدعاء، اور دعا کرنے میں بھی ظلم کریں گے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث جو ہے اس طرح کے کام کرنے میں مذمت بیان کرتی ہے. لہذا وہ لوگ جو وضو کرنے میں بے اعتدالی کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس حدیث کے وعید میں وہ لوگ شامل نہ ہو جائیں کہ اس عنقریب میری امت میں ایسے اقوام پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو وغیرہ کرنے میں ظلم کریں گے، تعدی کریں گے، حد سے زیادتی کریں گے. ایک دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کر کے دکھایا، 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا اعضائے وضو کو اور کہا کہ یہ وضو ہے. فمن زاد علی ھذا، جس نے اس سے زیادتی کی، فقد اساء واعتدى وظلم، اس نے غلط کام کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا. اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو. تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کثرت سے پانی بہانا یہ کمال نہیں ہے، یہ احتیاط نہیں ہے، اور نہ شریعت میں یہ پسندیدہ ہے، بلکہ یہ مذموم ہے، مذموم ہے. کمال یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ آدمی وضو کو مکمل کرے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ضرورت سے زیادہ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا نل اتنا اسپیڈ کھولے ہوئے ہیں کہ اگل بغل میں آس پاس میں بیٹھنے والے لوگ بھیگ جا رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ وہ آدمی غسل کر رہا ہے. اس طرح سے پانی کو بے دریغ بہا رہا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم کہا، ایسا نہ کرے. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَالزِّيَادَةُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ، چہرے کو دھونے میں زیادہ پانی لے، زیادہ پانی لے. کیوں؟ اس لیے کہ چہرے میں داڑھی ہے اور چہرے میں کئی چیزیں ہیں، ہاں آنکھ ہے، اور اسی طریقے سے چہرے میں اپ ڈاؤن ہے معاملہ. تو انسان کو چاہیے کہ اس کو دھونے کے لیے اور داڑھی کو دھونے کے لیے، اور اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو داڑھی کے اندر کے چمڑے کو، جیسے کل بات ہوئی ہے، اس کو تر کرنے کے لیے وہاں زیادہ پانی کی ضرورت ہے. تو اس لیے وہ دوسرے اعضاء کے مقابلے میں چہرے پر زیادہ پانی لے سکتا ہے. اور یہ اثر ثابت ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا فغسل وجہہ ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، وغسل یدیہ مرتین، اور اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا. تو اس سے یہ پتہ چلا، فقہا یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آدمی چہرے کو دھونے میں زیادہ پانی کا استعمال کرے، اس کے مقابلے میں اگر ہاتھ کے دھونے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ میں اس کا ہاتھ دھل جاتا ہے تو اس کے اوپر اکتفا کرے، لیکن چہرے کو اچھے سے دھوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اور ہاتھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ہاتھ کو دھویا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ وضو میں آپ نے چہرے کے لیے زیادہ پانی کا استعمال کیا، اور اس سے یہ پتا چلا کہ آدمی دوسرے اعضاء کے مقابلے میں اگر چہرے کے لیے زیادہ پانی لیتا ہے
تو ایسا کرنا سنت ہے تاکہ اس کا وضو مکمل ہو سکے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کے پاس داڑھی ہے، کہا کہ جن لوگوں کے پاس داڑھی ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہے یہ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس داڑھی نہیں ہے، تو جو داڑھی والے لوگ ہیں اور ان کی داڑھی گھنی ہے تو ایسی صورت میں ان کا کیا حکم ہے اور کس طرح سے وہ کریں گے، وضو میں وہ کیسے کریں گے، اور پھر انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو کس طرح سے انگلیوں کا خلال کرنا ہے، کس ہاتھ سے کرنا ہے، کس انگلی سے کرنا ہے، اور کیا سر کے مسح کے لیے اور کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا سر کے مسح کو کیسے کرنا ہے، 1 مرتبہ کرنا ہے یا 2 مرتبہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ کرنا ہے، یہ ساری باتیں پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔